Good morning everyone. Okay, so far we started with the basics of cost audit pathom. Okay, so let's recall ennala pathom abinga just we can take a glance. So we started with the cost audit basics. So an introduction about cost audit pathom. Okay, then the cost records and audit rules pathom. Let's have a quick recap. Rule number 3, this is for the applicability of cost records. And rule number 4 pathom, this is for the applicability of cost audit. Then we discussed about rule number 5, that talks about the maintenance of cost records. And rule number 6, it's regarding the cost audit and the appointment of cost auditor, etc. So we have 4 rules and 4 forms. So in the mudukapra nama enna discuss pannona, we discussed the forms. Enala form number kudukonu, form CRA1. CRA1 is for maintenance of cost records. CRA2 is for intimation of appointment of cost auditor to the central government. Appo enna paathom, CRA3, it is a cost audit report. And finally CRA4, this is filing of cost audit report to central government in XBRL format. Okay, so one forms on elaborate paathom. So in form CRA3 paakrappa we discussed about the various details that we have to provide. Idhula nama ennala kudupom, abridged cost statement kudthom. Then we have provided a value added statement, then reconciliation with the financials and costing, reconciliation with indirect taxation. So in the adellama adukapra financial performance paakradhukku ratio analysis idella paatha, then we worked out the problems also. So adoda namakku cost audit reporting eppadi pandrathu abingiradhu mudijudhu. So now we are moving to the cost auditor. Right? Okay. So already nama discuss pannadhu, we discussed about how a cost auditor will be appointed. Eppakulla end time period kulla avara nama appoint pananum. Then avara appoint pannom appdin sonna we have to intimate the same to central government. Indha madriyana rules alla nama paathom. Rule number 6 la enna irukko adu mattum nama paathom. Okay, so ipo enna pananum appdina, cost auditor அப்படிங்கறவர் யாரா இருக்கணும்? First, eligible. Who is eligible to be appointed as a cost auditor? Okay, so அப்ப என்னன்னா, this is as per rule number 2C, அதாவது companies cost records and audit rules என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா, who can be appointed as a cost auditor? It is a cost accountant in practice. And he should be appointed by board. Okay. So cost accountant in practice மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும்?
காஸ்ட் ஆடிட்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும். சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டோ கம்பெனி செக்ரட்டரியோ they can't do காஸ்ட் ஆடிட். ஓகே ஓகே சரி, காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட்டா அவர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ அது மட்டும் தானா அதுக்கு ரூல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கம்பெனிஸ், கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் we have certain audit rules இருக்கு இல்லையா. கம்பெனிஸோட ஆடிட்க்கு தனி ரூல்ஸ் இருக்கு. Audit and auditors rules. And then there are certain provisions under the Companies Act 2013 with respect to auditors. இது நீங்க Companies Actல படிச்சிருப்பீங்க. இதெல்லாம் யாருக்கு applicable இருக்கும்? Statutory auditல applicable இருக்கும். So இதுல ஒரு சில provisions, not all the provisions, there are some specific provisions which are applicable for the cost auditor. ஓகே, எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸும் அப்ளிகபிள் ஆகாது. எதெல்லாம் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டருக்கு அப்ளை ஆகுதோ அது எல்லாமே நமக்கு அப்ளை அப்படின்னா இல்லை. ஒரு சில ப்ரொவிஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கா, அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் மட்டும் நமக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும். ஓகே, லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலிஜிபிலிட்டி. ஸோ எலிஜிபிலிட்டியில் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன கொடுத்துருப்பான் அப்படின்னு சொன்னால், கம்பெனிஸ் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் it is about the chartered accountant irukku. Okay, so a particular person shall be eligible to be appointed as a who is a chartered accountant is eligible to be appointed as auditor of a company அப்படினு இருக்கும். So எல்லா ரூல்ஸுமே with reference to statutory audit the Companies Act ல கொடுத்திருப்பான். ஓகேவா? செக்ஷன் நம்பர் 148 இதுதான் காஸ்ட் ஆடிட் பத்தி பேசுது. ஓகே, so இதுல என்ன மென்ஷன் பண்ணிருப்பான்னா, these rules will apply to the cost audit also அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணிருக்கான். So அதனால the eligibility அப்படினு பார்த்தோம்னா, an individual can be appointed as a cost auditor. First thing. Okay, ரெண்டாவது, otherwise it can be a firm. It can be a firm. A firm of cost accountants. அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். அவங்கள என்ன பண்ணலாம்? You can appoint, including LLP, limited liability partnership இருந்தாலும் yes they can act. So இந்த கேஸ்ல என்ன இருக்கணும்? Some persons, a particular person should be authorized to act and assign. ஸோ நம்ம ஒரு ஃபேர்மை வந்து காஸ்ட் ஆடிட்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், அதில் யாராவது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை இண்டிவிஜுவலை என்ன பண்ணணும்? தே ஷுட் பி ஆத்தரைஸ்டு டு சைன். ஸோ நம்ம காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் சைன் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஃபேர்மாக இருக்கிறப்ப யாராவது ஒரு இண்டிவிஜுவலை மட்டும் ஆத்தரைஸ் பண்ணணும். அல்லது யூ கேன் அப்பாயிண்ட் அன் இண்டிவிஜுவல் ஆஸ் அ காஸ்ட் ஆடிட்டர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் எலிஜிபிலிட்டி டு பி அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அ cost auditor. Okay, now so only the first thing is only a cost accountant in practice can be appointed as a cost auditor. And the second point enna paathom, who are eligible, either an individual or a firm. If it is a firm or LLP, then a particular any individual cost accountant, they should be authorized to act and sign. Good. So the next thing is disqualification. Who are not qualified to be appointed as a cost auditor. So in the disqualification நமக்கு எதுல கொடுத்திருக்கு? Companies Actல கொடுத்திருக்கு. அதேதான் same. Okay, who are all disqualified? The first one, you cannot appoint a body corporate. Okay, other than LLP. LLP is allowed, limited liability partnership is allowed. அதை தவிர வேற எந்த பாடி கார்ப்பரேட் யூ கேன், ஒரு கம்பெனியை வந்து நீங்க என்ன பண்ண முடியாதுன்னா யூ கேன்ட் அப்பாயிண்ட் as a auditor. Right. Number 2. இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, they were somewhat related to the organization இருப்பாங்க. ஸோ
அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனிக்கோ ஆர்கனைசேஷனுக்கோ ரிலேட்டடான பர்சன்ஸ் ஏதோ ஒரு வகையில் ரிலேட்டடாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் தே மே ஹாவ் அன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஸோ அதனால என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா தே வில் நாட் பி அலோட் டு பி அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அ காஸ்ட் ஆடிட்டர் ஆர் ஜென்ரலி ஆடிட்டருக்கே இந்த ரூல்ஸ் அப்ளிகபிள் ஆகும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் எய்தர் அன் ஆஃபீஸர் ஆர் தே மே பி எம்ப்ளாயி ஆஃப் த பர்டிகுலர் கம்பெனி. ஸோ எந்த கம்பெனிக்கு நம்ம ஆடிட் பண்ணுறோமோ அந்த கம்பெனியில் அவன் ஒர்க் பண்ண ஆஃபீஸர் ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸர் இருக்கக்கூடாது. ஓகே. தென் எ பர்சன், எனி பர்சன் who is a partner of the two second one mentioned above. ஸோ ஒருத்தன் ஆஃபீஸராகவோ எம்ப்ளாயியாவோ ஒரு கம்பெனியில் இருக்கான். ஓகே. ஸோ அவனோட பார்ட்னர், பிஸ்னஸ் பார்ட்னர், வேற ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், அதில் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னா ஸோ தே கேன் நாட் பி அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அ ஆடிட்டர். Fourth one, any person who is in employment, ஏதோ ஒரு விதத்தில் they are employed, அந்த கம்பெனியில் ஏதோ ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கான் அப்படின்னா they cannot become a cost auditor. ஸோ ஜென்ரலி என்ன எதுக்காக நம்ம ஆடிட் பண்ணுறோம்? எக்ஸ்டர்னல் பர்சன் எந்த விதத்துலையும் இந்த கம்பெனிக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒருத்தர் வந்து இதை ஆடிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பர்பஸ்க்காக தான். ஸோ அப்போ ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த கம்பெனிக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிறவன் பண்ணா அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும்? அது கரெக்டாக இருக்காது இல்லையா. ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த கேட்டகரிஸ்லாம் இங்கே கொண்டு வரோம். தென் ஸோ எனி பர்சன், சப்போஸ் எனி பர்சன் who is having a business relationship, any person having a business relationship, டைரக்டா இருக்கலாம் அல்லது இன்டைரக்டா இருக்கலாம். யார் கூட பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இவனுக்கு? எய்தர் இந்த கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கலாம். ஸோ பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னது? இவன்கிட்ட நான் வாங்குறேன், அவன் வந்து எனக்கு சப்ளையராக இருக்கான், ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் அவன்கிட்டேருந்து வாங்கி நான் சேல் பண்ணுறேன், இல்லை நான் சேல் பண்ணுறதை அவன் வாங்கி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறான், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனிலேயோ அல்லது இந்த கம்பெனியோட ஹோல்டிங் கம்பெனியாக இருக்கலாம் அல்லது சப்சிடரி கம்பெனியாக இருக்கலாம் அல்லது அசோசியேட் கம்பெனியாக இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி எனிவே இந்த குரூப் we may call it as a group. ஸோ அந்த கம்பெனியோட குரூப் கம்பெனிஸோட என்ன பண்ணக்கூடாது? இவனுக்கு எந்தவித பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருந்திருக்க கூடாது. ஓகே. The next one பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ எனி பர்சன், யாரோ ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் இருக்கான், தட் பர்சன் எனி பர்சன் ஆர் அவனோட ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் அ ரிலேட்டிவ்? ஹூ இஸ் அ ரிலேட்டிவ்? ஸோ ரிலேட்டிவ்னா என்ன டெஃபினேஷன், அதில் என்னென்ன யாரெல்லாம் வருவாங்க வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிறது கம்பெனிஸ் ஆக்டில் டிஃபைனாக இருக்கும். ஸோ கம்பெனிஸ் ஆக்டில் டெஃபினேஷன் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தட் வில் பி சம் லிஸ்ட், இந்தவங்கெல்லாம் தான் ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ அவங்கள யாராச்சும் இருக்கலாம் அல்லது அந்த பர்சனோட பார்ட்னர். ஓகே. ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ இந்த பர்சன்ஸ், if these person have the following, point number 1, they hold securities. ரெண்டாவது, ஒன்று அந்த கம்பெனிலேயோ அந்த எங்கே செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னா வித் தி குரூப் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு என்ன வரும்? அந்த கம்பெனியாக இருக்கலாம், அதோட ஹோல்டிங் கம்பெனியாக இருக்கலாம், அதோட சப்சிடரி கம்பெனியாக இருக்கலாம், அதோட அசோசியேட் கம்பெனியாக இருக்கலாம், ஒரு செகண்ட் சப்சிடரி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, சப்சிடரி கம்பெனி ஆஃப் த ஹோல்டிங் கம்பெனி. அந்த ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு வேற ஒரு சப்சிடரி இருக்கும், ஸோ செகண்ட் சப்சிடரி. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ்குள்ளே என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் ஹோல்டிங் செக்யூரிட்டிஸ். ஓகே. அப்போ அவன் ஷேர் வாங்கினாலே அவனுக்கும் வந்து பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது. If it is less than 1 lakhs, less than 1 lakh இருக்கு அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நீ தாராளமாக அவனை அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் if it is more than 1 lakh, 1 lakhக்கு மேலே
செக்யூரிட்டிஸ் வேல்யூ அவன் வந்து அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் we may give us 60 days time to take a corrective action. பேச அந்த ஷேரை சேல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட அவன் என்ன பண்ணலாம், ஜாயின் பண்ணலாம். 60 டேஸ்க்குள்ளே ஆனால் அவன் பண்ணணும். அதர்வைஸ் அவன் பண்ணலை, 1 lakhக்கு மேலே அவன் செக்யூரிட்டிஸ் வச்சுருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் he is not eligible to be appointed as a cost auditor. Or indebted more than 5 lakhs. So in the company more than 5 lakhs debt இவனுக்கு இருக்கு, கடன் இருக்கு. If the value is more than 5 lakhs then he is not eligible to be appointed. Less than 5 lakhs இருந்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Okay. Or that person has given a guarantee. So generally guarantee என்ன, ஒரு third person இருப்பான். So A வந்து Bக்கு பணம் கொடுத்துருப்பான், C வந்து என்ன சொல்லுவான், B வந்து உனக்கு பணம் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா நான் உனக்கு பணம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஸோ தட் இஸ் கேரண்டி. அந்த மாதிரி ஏதாவது கேரண்டி ஆர் எனி இண்டெம்னிட்டி பண்ணியிருக்கான் ஃபார் தட் தேர்ட் பர்சன், இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 1 lakh rupees ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா he is also not eligible for appointment. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ரிலேட்டட் டு வாட், ரிலேட்டட் டு திஸ் குரூப் கம்பெனிஸ். இந்த குரூப் கம்பெனிஸோட இவனுக்கு ஏதோ சம்மந்தம் இருக்கு. ஒன்று நான் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன், தட் இஸ் மோர் தேன் 1 lakh இருக்குன்னா 60 டேஸ்க்குள்ளே நான் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுத்துட்டு சேலோ ஏதோ பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணலாம், ஐ கேன் பிகம், அப்போ வந்து அவனை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். ஆனால் நான் ஆக்ஷனே எடுக்கலை, மோர் தென் 1 lakhs இருக்குன்னா he is not eligible for appointment. அதே மாதிரி இஃப் தட் பர்சன் இஸ் indebted to that group company for more than 5 lakh rupees or he has provided a guarantee for third person, any third partyக்காக என்ன பண்ணியிருக்கான், கேரண்டி கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொன்னால் மோர் தென் 1 lakh rupees ஆக இருந்துச்சுன்னா, ஸோ இன் தட் கேஸ் ஆல்சோ he is not eligible for appointment as a cost auditor. Is it clear? Okay, now the next point is, okay, இதுக்கப்புறம் வேற யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் இல்லை அப்படின்னு பார்ப்போம். பாயிண்ட் நம்பர் 7, இந்த கம்பெனியில் டைரக்டர். ஓகே, எனிவே நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கிறவனோ ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம், எ பர்சன் ஹூ இஸ் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ நாட் ஒன்லி தட் எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஈவன் இஃப் த பர்சன் இஸ் அ டைரக்டர், அவனோட ரிலேட்டிவ், any person who is a relative of either director of this company, ஒன்று அந்த டைரக்டருக்கு ரிலேட்டிவா இருக்கலாம், or he is an employee of director. Okay, or any person who is a key managerial personnel of the company. ஸோ எல்லா கீ மேனேஜரல் பர்சனாலும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, தே ஆர் நாட் எம்ப்ளாயீஸ். ஓகேவா, இவங்கெல்லாம் தே cannot be appointed as a cost auditor. ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, சிம்பிளி காஸ்ட் ஆடிட்டருங்கிறது எக்ஸ்டர்னல் பர்சனாக இருக்கணும். ஸோ எனிவே யாரெல்லாம் ரிலேட்டடாக வரானோ அவன் எல்லாமே எலிஜிபிளாக இருக்க மாட்டான். ஓகே, தென் இது மட்டும் இல்லாமல் நாட் ஒன்லி தட் கிரைட்டீரியா, ஒரு கிரைட்டீரியா என்ன, ஏதோ சம்வாட் தே ஆர் ரிலேட்டட். அடுத்த கிரைட்டீரியா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், எ பர்சன் ஹூ இஸ் டு பி அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அ காஸ்ட் ஆடிட்டர் ஹேஸ் சம் லிமிட்ஸ். அவன் எத்தனை கம்பெனிக்கு ஆடிட்டராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு. ஸோ அந்த லிமிட்டை அவன் கிராஸ் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொன்னாலும் he is not eligible. ஸோ அப்போ பார்த்தோன்னா if the person is in full-time employment elsewhere, அப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம், ஃபர்ஸ்ட் a person who is to be appointed as a cost auditor should be a cost accountant in practice. So cost accountant in practice அப்படிங்கிறதுக்கும் ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு? சிம்பிளி ஒரு கம்பெனியில் நான் போய் எம்ப்ளாயியாக இருக்கேன்,
So I am a full time employment la irukren. Suppose நான் வந்து காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட் பிராக்டிஸ் தான் பண்ண போறேன், எந்த கம்பெனிக்கும் நான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இல்ல அப்படின்னு சொன்னா we have to get a certificate from the Institute of Cost Accounts of India. Okay, so நாம அப்படியே வந்து நான் பிராக்டிஸ் தான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. So you have to be eligible to become a member. After that you have to get the practice certificate. So certificate of practice யார் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட் இன் பிராக்டிஸ். அப்ப நாம வந்து வேற இடத்துல எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா you cannot get that certificate of practice. ஓகேவா? அப்போ நான் வேற இடத்துல எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கேன்னு சொன்னா I am not eligible for appointment as a cost auditor, right? Or the person is holding appointment in more than 20 companies. So maximum 20 companies la da ortharaala auditor ஆக முடியும், அதுக்கு மேல இருக்க கூடாது. So more than 20 companies auditor ஆ இருந்தா then அப்பயும் என்ன பண்ண முடியாது, they are not eligible for appointment as a auditor. Then அடுத்த ஒரு point என்ன அப்படின்னா, that person he involved in fraud, ஏதோ ஒரு fraud, and he is convicted by கோர்ட்லயே இவனுக்கு கன்விக்டன் கொடுத்து கோர்ட்லயும் தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கான் அப்படிங்கிறவன் ஃப்ராடுனால, particularly for this purpose, and 10 years has not lapsed. So அதுலேருந்து என்ன ஆகணும், 10 years lapse ஆகணும், 10 வருஷம் வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியாது, he is not eligible for appointment as a auditor. Conviction dateலேருந்து 10 வருஷம் வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியாது, he is not eligible to be appointed. So என்னைக்கு கன்விக்ஷன் பண்றாங்களோ அந்த டேட்லேருந்து 10 years வரைக்கும் he is not eligible for appointment as a cost auditor. So இந்த பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொல்றது எல்லாமே it is again a repetition of what about the audit. ஆடிட்டருக்கு என்னெல்லாம் அங்கே ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் அதே தான், சேம் செக்ஷன். It is also applicable for cost auditor. இதெல்லாம் நீங்கள் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லேயே ஒரு தடவை படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, அடுத்தது, so any person who provides those renders any services covered under section 144 of Companies Act. இது உங்களுக்கே தெரியுது என்னன்னா, சில சர்வீசஸ், இப்போ ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will provide some services to the company. என்ன மாதிரி சர்வீசஸ் இருக்கலாம், அக்கவுண்டிங் பார்ட்டுக்கு நான் ஏதாவது கன்சல்டிங் சர்வீஸ் கொடுக்கலாம், இல்லை இன்டர்னல் ஆடிட், அந்த ஆர்கனைசேஷனோட இன்டர்னல் ஆடிட் நான் பண்ணலாம், ஆர் லைக் எனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசரி, ஏதோ அட்வைசரி சர்வீசஸ், கன்சல்டிங் சர்வீசஸ், எனி மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ், இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆடிட்டர் கொடுப்பாரு இல்லையா, ஜென்ரலி கன்சல்டிங் அப்படிங்கிறது கொடுப்போம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சர்வீசஸ் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால், அண்ட் அந்த கேஸ்லையும் என்ன, that person is not eligible for appointment as a cost auditor. Is it clear? So these are the 10 categories. So in the case la enna panna maatom, so that person is not eligible for appointment as a cost auditor. They are disqualified. So that is the first thing enna solrom, if that is a body corporate, if it is a body corporate. Then number 2, if the person is an officer அல்லது எம்ப்ளாயியா இருக்கலாம் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல, ஸோ அந்த ஆஃபீஸர் ஒரு எம்ப்ளாயியா இருக்கலாம் அவனோட பார்ட்னர், ஆர் இஃப் த பர்சன் இஸ் இன் எனிவேர், ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த கம்பெனியில் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கான். Then if that person has a business relationship directly or indirect with the group companies, or that person or his relative or partner, so avanga enna irukanum, if they hold any securities for a value of, if it is more than 1 lakh rupees, they should take a corrective action within 60 days, otherwise they are not eligible, or they are indebted for more than 5 lakhs,
or they have provided a guarantee for any third party for more than 1 lakh. யாருக்கு கொடுக்கணும்? For this group companies. அப்படி இருந்ததுன்னா then they are not eligible for appointment. Okay, and with respect to the director, so either they are relative of the director இருக்கலாம் அல்லது அந்த director ஓட employee இருக்கலாம், okay, or key managerial person of the company. So the next one அப்படினு பார்த்தோம்னா, so இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே up to the 7th point வரைக்கும் என்ன, they are related, somewhat related to the company ஆக இருப்பாங்க, அதனால they are not qualified. So அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம், there are some statutory limitations. So these are the statutory limitations இருக்கு அந்த ஆடிட்டருக்கு. என்ன limitation? அவன் cost accountant in practice இருக்கணும், அப்போ full time employmentல வேற எங்கேயும் இருக்கக்கூடாது, more than 20 companiesக்கு auditor இருக்கக்கூடாது. Suppose a fraud, if they involved in fraud and convicted by the court, so within 10 years of conviction என்ன பண்ண முடியாது, they are not eligible for appointment. Or he provides any services which are covered under section 144. So in the categories la என்ன பண்ண முடியாது, they are not eligible for appointment as a auditor. Is it clear? Okay, next வந்து, so the next thing என்ன அப்படின்னா, already we discussed about the appointment. Okay, appointment பத்தி நம்ம எதுல பார்த்தோம், it's in rule number 6. Yeah, and another important point, statutory auditor should not be appointed as a cost auditor, and that person who is conducting the cost audit, he must comply with the cost auditing standards. இதுவும் என்ன பண்ணிருக்கா, ஸ்பெசிஃபிக்கா 148 ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கா. So statutory auditor நான் financial audit பண்றதுக்கு ஒருத்தன் அப்பாயிண்ட் பண்றேன் இல்லையா, so அவன் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா, they are not eligible for appointed as a cost auditor. Okay, so the next thing is appointment. appointment பொறுத்த வரைக்கும் rule number 6 இருக்கு நமக்கு, and other rules as per section 148 என்ன சொல்றான் அப்படினு பார்க்கலாம். Appointment of cost auditor. So first என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, before appointing any person as a cost auditor, before appointment பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்கிட்ட கேட்கணும், நீ முதல்ல என் கம்பெனிக்கு ஆடிட்டரா இருக்க ஒத்துக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி. எஸ் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு அவன் சொல்றான். He has to given his consent in writing, a written consent from the cost auditor. So யாரை எந்த பர்சனை நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ண போறோமோ அவன் என்ன பண்ணணும், அவங்க கிட்ட இருந்து ரிட்டர்ன் கன்சென்ட், நான் இந்த கம்பெனிக்கு காஸ்ட் ஆடிட்டர் இருக்கேன் அப்படின்னா அவன் ஒத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். சரி ஒத்துக்கிட்டான் அப்படின்னு சொன்னா, அவன் ஒத்துக்கிட்டா வந்து போதுமா, லீகல் கம்ப்ளையன்ஸ் நமக்கு ஒன்று இருக்குல்ல, ஃபார் தட் யூ ஹேவ் டு கெட் அ சர்டிஃபிகேட். அவன்கிட்ட என்ன சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, that person who is to be appointed, that he or she, so they satisfy all those criteria which are specified under section 141. இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, qualification and disqualification. ஸோ டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்லாம் நான் வரலப்பா, எனக்கும் இந்த கம்பெனிக்கும் இதெல்லாம் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு அவன் என்ன பண்ணணும், ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும். இல்லைன்னா நமக்கு எப்படி தெரியும் அவனுக்கு அதுக்கும் என்ன இப்போ நான் வந்து ஒரு கம்பெனி, நான் ஒரு பர்சனை காஸ்ட் ஆடிட்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அவன் எங்கெல்லாம் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்கான், அவனோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எங்கெல்லாம் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்கான் அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், தட் பர்சன் ஹேஸ் டு கிவ்
it is mandatory for the cost auditor that he has to give that certificate. நான் இந்த disqualification எல்லாம் வரல அப்படினு சொல்லி என்ன பண்ணனும் அவன் கொடுக்கணும். And also that this proposed appointment, so this is within the statutory limits. இப்போ நாம என்ன பார்த்தோம் disqualificationல statutory limits பார்த்தோம். அதாவது 20 ஆடிட்க்கு மேல ஒருத்த பண்ண முடியாது. full time employmentல எங்கேயும் இருக்க கூடாது. சோ இந்த மாதிரி கிரைட்டீரியாவெல்லாம் நான் வந்து என்ன பண்றேன் satisfy பண்றேன். நான் 20 குள்ள தான் இருக்கேன் அப்படிங்கறதையும் என்ன பண்ணனும் அவன் சொல்லணும். And also ஏதாச்சும் proceedings மேல professional misconductக்காக is there any pending or what are the any proceedings against the particular auditor அல்லது the firm of auditors with respect to professional misconduct. Professional misconduct காக ஏதாச்சும் action pending இருக்கா இவன் மேல ஏதாவது suit இருக்கா அப்படிங்கிற details எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் அவன் கொடுக்கணும். So these are required before appointment of a person as a cost auditor. Okay, முதல்ல நீ எங்க கம்பெனில cost auditor இருக்கியா அதுக்கு ஒத்துக்கறியா அப்படினு கேட்கணும். எஸ் ஒத்துக்கறேன் அப்படினா நீ ஒத்துக்கறேனா எனக்கு இதெல்லாம் நீ satisfy பண்ணிட்ட statutory compliance எல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கறதை நாம ensure பண்ணிக்கிறோம். ஓகே அதுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட்டும் அவன்கிட்ட வாங்கி வச்சுக்கிறோம். எஸ் சோ வாங்கியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணனும் அப்படினா you have to appoint a person as a cost auditor. ஓகே நான் இப்போ வந்து அவனை அப்பாயின்ட்மென்ட் பண்ண போறேன். நம்ம ஆல்ரெடி ரூல் நம்பர் 6ல பார்த்தாச்சு. அப்பாயின்ட்மென்ட் எப்பக்குள்ள பண்ணனும்? It will be within 180 days from the start of financial year. பார்த்தோமா? So financial year start பண்ணி 180 days குள்ள you have to appoint a person as a cost auditor. Okay. So who is going to appoint us? Who is going to appoint the cost auditor? So சில கம்பெனிஸ்க்கு audit committee இருக்கும். Yes, if there is an audit committee, who will be appointed by the board. Anyway, board of directors என்ன பண்ண போறான் appoint பண்ண போறான். This is on the recommendation of audit committee. If there is no audit committee for that organization, board of directors என்ன பண்ணிடுவான் they will appoint. Okay, so once in the appointment board meeting la எங்க நடக்கும்? So it will be done in the board meeting. So board meeting அப்புறம் they will call a general meeting. So general meeting la it will be ratified by the employees. Sorry, ratified by the shareholders. So ratification அப்படிங்கிறது என்ன? இவன் சொன்னதோ ஓகே அப்படினு shareholders accept பண்ணி voting பண்ணுவாங்க. So that is ratification. So general meeting la என்ன பண்ணுவாங்க? It will be ratified. இவன் appointment ஓகே தான் அப்படினு சொல்லி shareholders சொல்றது. ஓகேவா? ஸோ இது இல்லாமல் நம்ம அதில் வேறு நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோமா? சேம் அதே தான் இங்கே ரிப்பீட் ஆக போகுது. ஸோ நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ அப்பாயிண்ட் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு இன்டிமேட் த அப்பாயின்மெண்ட் டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்டை என்ன பண்ணணும்? ஃபார்ம் CRA 2ல் எப்போக்குள்ளே இன்டிமேட் பண்ணணும்? ஸோ அப்பாயிண்ட் பண்ணி 30 டேஸ்க்குள்ளே என்ன பண்ணணும்? நான் அந்த மாதிரியே ஒரு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி யூ ஹாவ் டு இன்டிமேட். 30 days of board meeting or 180 days from the financial year, whichever is earlier. Okay. Okay, good. Suppose நீங்க appoint பண்ண ஆடிட்டருக்கு ஏதோ casual vacancy நால any casual vacancy கேஷுவல் வேக்கன்சி எதனால வேணாலும் வரலாம். அவர் வந்து வேணான்ட்டு போயிருக்கலாம், அவர் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஏதோ ஒரு ரீசன்னால வேக்கன்சி ஆகிடுது. அப்போ என்ன பண்ணணும்? வித்தின் 30 days ஆஃப் சச் அ வேக்கன்சி நாம் என்ன பண்ணணும்? அப்பாயிண்ட் அ பர்சன் as a cost auditor and you have to again intimate to the central government within 30 days of appointment. ஓகேவா? அப்பயே என்ன பண்ணணும்? ஃபார்ம் CRA 2. ஸோ எப்பெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கேயுமே வந்து
சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இது கொடுக்கணும் அது கொடுக்கணும்னா எல்லாமே ஃபார்ம்ஸில் தான் நம்ம கொடுப்போம். ஸோ அகெயின் யூ ஹேவ் டு சப்மிட் அ ஃபார்ம் CRA2. ஸோ இதுவும் நம்ம பார்த்தோம். ஆஃப்டர் தட் அப்பாயின்மெண்ட் இவன் எத்தனை நாளைக்கு நமக்கு காஸ்ட் ஆடிட்டராக இருப்பான்? ஸோ வாட் இஸ் த டென்யூர்? So the tenure of cost auditor will be 180 days from the close of financial year. Or till he submits the cost audit report. Fine. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, ரூல் நம்பர் 6ல் என்ன பார்த்தோம்? ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் எனக்கு ஒரு டைம் இருக்கும், அதுலேருந்து எண்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இருக்கும். இதுலேருந்து 180 டேஸ்க்குள்ளே என்ன பண்ணணும்? காஸ்ட் ஆடிட்டர் ஹேஸ் டு சப்மிட் த ரிப்போர்ட். அப்போ என்ன பண்ணணும்? அதுக்குள்ளே அவன் எப்போ ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறானோ அல்லது 180 டேஸ், அதுதான் மேக்ஸிமம் டைம் லிமிட் அலோடு. 180 டேஸ்க்குள்ளே சப்மிட் பண்ணியே ஆகும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த டென்யூர். சப்போஸ் இதுக்கு முன்னாடியே இவனை ரிமூவ் பண்ணலாமா? ரிமூவல், எஸ் ரிமூவ் பண்ணலாம். பட் எகெயின் ஒரு போர்டு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும். தென் யூ ஹேவ் டு கிவ் அ ரீசனபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஹிம். அவனோட சைடில் என்ன அப்படிங்கிறத அவன் சொல்கிறதுக்கு யூ ஷுட் கிவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே. ஸோ இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இவர் ஒரு வருஷம் காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுற வரைக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆடிட்டர்கிட்ட கொடுக்கணும்ல, என் காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான், இதுதான் நீ ஆடிட் பண்ண போகிற. இந்த அப்ரிஜ்டு காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் இதுதான் என்னோட காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு, கரெக்டு தான் நான் கொடுத்துருக்கிறது, அதனால் இதை நீ வந்து என்ன பண்ணலாம்? ஆடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தேட் ஷுட் பி சம் அத்தாரிட்டி இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அந்த அத்தாரிட்டி யாராக இருக்க முடியும்னா த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸாக தான் இருக்க முடியும். இதுதான் என் காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், இதை நீ ஆடிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி யூ ஹாவ் டு சப்மிட் த சேம் டு த காஸ்ட் ஆடிட்டர். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் இப்படி தான். You have to sign the same. யாருன்னா the board of directors sign பண்ணி தான் கொடுப்பான். ஓகே. ஆஃப்டர் தட் காஸ்ட் ஆடிட்டர் என்ன பண்ணுவான்? he will conduct the audit. ஆடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவான்? he will submit cost audit report. யார் சப்மிட் பண்ணுவா? காஸ்ட் ஆடிட்டர் சப்மிட் பண்ணுவான். யார்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுவான்? to the board of directors or the company. கம்பெனிக்கு தான் சப்மிட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ எப்போக்குள்ளே சப்மிட் பண்ணோன்னு நம்ம சொன்னோம்? 180 days from the end of the financial year. சரியா? ஃபார்ம் CRA3 சொன்னோமா? Here and then the next process நமக்கு தெரியும். ஆல்ரெடி நம்ம ரூல் 6ல் படிச்சிட்டோம். யூ ஹாவ் டு ஃபைல் த காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட். யாருக்கு ஃபைல் பண்ணணும்? டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஃபார்ம் CRA4. யார் ஃபைல் பண்ணுறாங்க? கம்பெனி. கம்பெனி என்ன பண்ணுது? ஃபார்ம் CRA4ல் ஃபைல் பண்ண போகிறோம். தட் ஷுட் பி இன் XBRL ஃபார்மேட். ஓகே. Is it clear? So this is with respect to நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? who are eligible for appointment as a cost auditor. and ரெண்டாவது disqualification, யாரெல்லாம் காஸ்ட் ஆடிட்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம். and third thing இப்போ என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் what is the procedure for appointment of a cost auditor. Okay, let's take a break for 10 minutes. And we will meet at 8:25. Okay.